నారసింహ సులభుడవందరికి సుగ్రీవ నారసింహ సులభుడవందరికి అగ్రేసరుడవీవు అవతారు దేవా సుగ్రీవ నారసింహ సులభుడవందరికి అగ్రేసరుడవీవు అవతారు దేవా సుగ్రీవ నారసింహ సులభుడవందరికి అగ్రేసరుడవీవు అవతారు దేవా సుగ్రీవ నారసింహ సులభుడవందరికి అగ్రేసరుడవీవు అవతారు దేవా. సనకాదులొక వంక జయవేటుచున్నారు సనకాదులొక వంక సంపదంతి కుమారాభిషిఖా ఇవ ఇంద్రానస్తత్ర వృత్రః విశ్వాః శర్మయచ్చతు యాజాదా ఓషధయో దేవేభ్యస్త్రియుగం పురా బభ్రో నామహం శతం యామాని గర్దదా గదంబో అంబధామాని సహస్రముతభో బృహః. స్వామి కళ్యాణం ప్రారంభమవుతోంది. అందరూ కూడా సంసిద్ధంగా కర్ణావరం చక్రభయాద్రాజమానముఖేందలే సాగ్రమవాసాయ నారసింహాయ మంగళం హరయత్మజగ్రాజంగజగ్రవిధోభనే విశుంహాకృతరూపాయ రమాశంసాయ మంగళం గజప్రదేశ సంలగ్నాగనోత్పలమాదతే అరుంధదేవ్యాయ నారసింహాయ మంగళం ఆదిదేవాయ దేవానారాదిత్య సమతేజసే ఆదిత్యకులజాయాస్తు నారసింహాయ మంగళం అత్యద్భుతాయ దేవాయ దివ్యసింహాయ విష్ణవే అమృతేజాయ ధర్మాయ నారసింహాయ మంగళం అంతర్వేద నివాసాయ హ్యనందవరదాయనే అల్లేర్నందనాయాస్తు నారసింహాయ మంగళం దానరావధరగ్నే స్వస్తయే దేవా అవంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రపాస్త్రంహసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి వత్సరేవతే స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే పృథ్వీ స్వస్తి బంధామనచరే మగోర్యా చంద్రమసా వివా పునర్తదాగ్రత జానత సంఘమేవహి సంజయనందారచ్చమరష్టమేవం మహద్భూతం వాయసం దేవతాః సమగ్రమింద్రసఖం సమత్సం ప్రహత్య సోనామనివారహేమ హోమజమాంగరసంగయం జస్వస్యాత్రేయం మనసా సతార్చం వేదవాణిశ్చరణం ప్రపద్యే స్వస్తిషం భాదే స్వభయన్నోస్తు స్ఫటిక ప్రభావః భుజా భోషా సహస్రాత్మల కేంద్రాధరధారణే తిలిపణస్తంభాద్భవాభీషణః కుంభిగుంభస్తనాఢ్యా జగన సాభాం రాజ్యలక్ష్మీర్నమామి అరుణకమల సమస్తాం తత్తర ప్రజ్ఞవరుణామలయ తీక్ష్ణం భీతియుగ్మం భుజాచ మణిమయోత్రాలంకృతాకల్పజాత సంతతం శ్రేయసే నమః. శుభమస్తు ఆజన్యః అపవిత్రః పవిత్రోవాన్ సర్వావస్థాంగతోపి వా పండరేకాక్షం దభాహ్యాభ్యం దరస్వతిః పునరేకాక్షం పునరేకాక్షం పునరేకాక్షం
प्रेणाद इतिहासवेद प्रेणाद दल प्रेणाद सोम प्रेणाद दिश प्रेणन्द वायु प्रेणाद इंद्र प्रेणाद अग्नि प्रेणाद कृष्णाय नमः ब्रह्मणे वसन्ति ब्रह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्य नास्वेरङ्गे देता एव देवता प्रीणाति ॐ अङ्गुष्ठे श्रीधराय नमः दक्षिण्यां महीधराय नमः मध्यमायां ऋषिकेशाय नमः अनामिकायां त्रिविक्रमाय नमः नैष्ठिनायां श्रीविष्णवे नमः परमध्ये माधवाय नमः मोध्ये केशवाय नमः ललाटे नारायणाय नमः भूमध्ये माधवाय नमः नेत्रयोः गोविन्दाय नमः श्रोत्रयोः श्रीविष्णवे नमः आशापतयोः मधुसूदनाय नमः वक्त्रे त्रिविक्रमाय नमः कंठे वामनाय नमः हृदये श्रीधराय नमः नाभो ऋषिकेशाय नमः गुह्ये पद्मनाभाय नमः पृष्ठे दामोदराय नमः नमोऽस्स्य बाहोमूलयोः सङ्कर्षणाय नमः तत्कोत्मयो वासुदेवाय नमः मणिबन्धयोः प्रद्युम्नाय नमः तदङ्कुरपोले चिरार्थाय नमः पदाङ्गैयक्रेषु पुरुषोत्तमाय नमः हेरण्मौलयोः अदोक्षजाय नमः गन्धयोः नारसिंहाय नमः गुल्मयोः अच्युताय नमः पादाङ्गैयमूलेषु जनार्दनाय नमः आङ्गल्यग्रेषुपेन्द्राय नमः पार्श्वयोरुभयोः हरये नमः ॐ अमिताय नमः ॐ वेत्रहस्ताय नमः ॐ विष्णुहेनाग्रगण्यै नमः ॐ अनपाहिने नमः ॐ प्रत्योद्वहन्दिने नमः ॐ नीलतनोभृतवे नमः ॐ सोत्रवतीपतये नमः ॐ जयायै नमः ॐ जया सोत्रवते समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पपूजाक्षतान् समर्पयामि प्रयातनवाप्रधाननते महेत्वमन्नस्वन्दे वेदेवन्तरदधे पृथिव्या विष्णोदेवत्वं परमस्य विच्चे घ्रापयामि कर्माणि पश्यतयतो प्रदानि पश्यते सखा साक्षाद्दीपं दर्शयामि देवान्तरं लब्धाजमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं सर्वे वेदाभ्यन्ताः सर्वे वेदा सर्वे यज्ञाभ्यन्ताः सर्वे यज्ञा सुपन्याः वस्तु सुपन्याः शिववस्तु शिवम् आयुष्यमस्तु आयुष्यम् आरोग्यमस्तु आरोग्यम् आयज्ञमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु अचलमैश्वर्यम् यत्पापञ्चप्रतिहतमस्तु यत्पापञ्चप्रतिहतः यज्ञे यज्जदस्तु श्रेयः शिवङ्कर्मास्तु शिवम् कर्मः शिवपक्षोऽस्तु शिवपक्षः शिवार्तवः सन्तु शिवारतवः शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु शिवानि नक्षत्राणि सर्वकर्मसमृद्धिरस्तु सर्वकर्मसमृद्धिः सर्वधनधान्यसम्पूर्णमस्तु नक्षत्रं तद्भक्तुर्वेदोपव्यशम् नक्षत्रं नैति यत्र गण्यं एव कृते ॐ पुण्याः इंद्रवध्यत्रवाहवत्यनः पोषा वित्तवेदा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्य भवन्तः ब्रुवन्त स्वस्ति
सत्यभवन्त कुर्वन्तु स्वस्ति सत्यभवन्त कुर्वन्तु स्वस्ति अस्महव्येकमधोमधज्ञामित्रं देवं मित्रधेयन्नास्तु वर्धयन्तः त्रेण वै देवानामर्थानि त्रेण छन्दागं क्षेत्रेण समनानि मे लोकाः मेव दत्तेभ्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठते भवन्तो ध्रुवन्तो अक्षरामृद्धे समृद्धे भवन्तो ध्रुवन्तो अक्षरामृद्धे समृद्धे भवन्तो ध्रुवन्तो अक्षरामृद्धे समृद्धे सम्पूर्णवस्तु राभिवृद्धिरस्तु शान्तिक्वश्चिन्त्यास्तु गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सर्वसम्पदस्तु ब्रह्मार्जनं करिष्ये ॐ आपोहिष्ठामयो भवस्तानबोध्येत धातना यो वत्समतमो सत्यस्य भाजयते हनः गमाभवो यस्य क्षयाय जन्मधा धन्यवर्णास्तु जयपावनायास्तु जातः कस्य भो यास्तिन्द्रः याजागं राजा वरुणाया जमद्ये सत्यानृदेव पश्यञ्जनाना यासां देवानुगम्यन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति तेन वाजज्ञुषावस्यदावस्य वयातनवामस्त्यजधन्वजं मे यदस्य प्रेतेर्हामनतदाहते हेतेषु दावर्णेन दास्ये भगन्तमवल्गता अपगामग्गश्चन्दमाना अभिवरतमोहितो एको देवाप्यनिष्कश्चन्दमाना गधापसं भद्राकृतमिदाप आसुरग्ने सोमो विभ्रज्यामयित्ता आदित्यस्यामितवाग्नयो व्याभागोषो गच्छति वाङ्गासा आपोहिष्ठामयो भुवस्तानबोध्येत धातना यावत्सवतमो सत्यस्य भाजयते हनः स्वापस्तोत्पदे प्रदजाने रत्नान् स्वावेशो नमेव भवानः वातात्पदे सर्वया जगं ददाते शिक्षेमे हृन्मया गातवत्या मेवावस्तोत्पदे विश्वारूपाण्या भजन्तकासु देवगेतिनः सुस्थिरैतार्चमनिस्थिरैव भूतं वा अभोजमाङ्गलसङ्गयानन्यासुन्यात्रेयं मनसादिदार्शो प्रतिगृहेत्रे कामाया प्रतिगृहीता प्रतिगृह्णामि
सहस्रोज्वलो दैत्येन्द्रो धरधारणे निपुणस्तम्भोद्भवो भीषणः स्वस्ति स्त्रीकल्पद्रुमकामकविचिन्तारत्ननिर्जनगुणादविस्तारकस्य देवासनप्रलयप्रस्तारकस्य विविधक्रमभुवङ्कुमायमानभृङ्गजबल्लोलवेलितस्य मञ्जुलमञ्जलीकृततेन मञ्जुलालितस्य गङ्गादिमहातरङ्गिणे స్వామివారి కళ్యాణంలో శుభముహూర్తం జరుగుతోంది. సకల 12:55 సరిగా మృగశీర్ష నక్షత్రమైనటువంటి వృశ్చిక లగ్నంలో ఈ శుభముహూర్తాన్ని జరిపిస్తూ ఉన్నారు. జీలకర్ర బెల్లములందరూ కూడా దర్శించుకుంటున్నారు. వైకుంఠనగరే విశ్వక్సేనాది ప్రధాన కంచన మందిర సందోహ విస్తృత విశాలాయ గరమ్య గమ్య దుర్గా సువర్ణ ప్రావరణ గుప్త విరాజితస్య నిర్మేక్ష దేవికే ద్వారపాంక సంరక్షణ రంతో విదస్య గౌడదేవిర్వారస్య వైరణే చిత్ర విచిత్ర స్తంభ సాగర భాస్కర దేవ్యో విశేషణ విప్రోదితే మహనీయ స్వభావకపే మహాసింహాసనాధూఢస్య లక్ష్మీ సదేవస్య బ్రహ్మేంద్రాది పరిగణితంగోడ దేవతా భావ సంవత్సర కళాకరస్య పురస్త్రీ ప్రవర్తన నాగలోక సౌందర్య దుర్యస్య దివ్యమైనటువంటి రూపం బంగారు వర్ణంలో ఉంటాట స్వామి. ఎవరు? నృసింహస్వామి. ఎందుకంటే విద్యుచ్చుక్తం ఆయన యొక్క ముఖం ఉంటుందిట, ఒక అద్భుతమైనటువంటి అగ్నిగుండంలాగా ఉంటుందన్నారు. నోరు తెరిచాడంటే భయంకరంగా ఉంటుంది. ప్రళయస్వరూపంగా ఉంటాడు. ఉద్భవించడమే ఎలా ఉద్భవించాడు? కోపంతో హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించడం కోసం కదా ఉద్భవించాడు. అధర్మాన్ని నశింపజేయడం కోసం కదా, రాక్షస సంహారం కోసం కదా ఉద్భవించాడు స్వామి. ఉగ్రంగానే ఉంటాడు. అలాంటి స్వామి హిరణ్యకశిపుని సంహరించిన తరువాత శాంతించవయ్యా అని శివుడు అడిగారు, బ్రహ్మగారు అడిగారు, అందరూ అడిగారు. శాంతించట్లా. అందరూ వచ్చి లక్ష్మీదేవిని కోరారు, అమ్మా నువ్వు వెళ్ళి శాంతించవమ్మా అని. పల్లెల్లో కూడా ఇంట్లో ఉండే యజమానికి కోపం వచ్చిందనుకోండి, ఎవరు ఏం మాట్లాడకూడదు, నువ్వు వెళ్ళి చెప్పమ్మా అంటుంటారు ఆడవాళ్ళు భార్యని. ఆవిడ వచ్చి కాస్తంతా ఆ చాలందరూ అంకాను అని ఏదో అంటుంది, 2 మాటలు చల్లబడిపోతాడు అంతే. అంటే భార్య యందు అటువంటి స్వరూపాన్ని చూస్తాడు కనుక ఆమె మాటకు విలువ ఇస్తాడు. కానీ ఇక్కడ నరసింహస్వామి లక్ష్మీదేవి భయపడిపోయింది, నేను వెళ్ళాలి, ఈ రూపం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మహాత్మా, నేను వెళ్ళలేదందిట. మరి ఎవరండి ఇంకా స్వామిని శాంతపరిచేది అంటే బ్రహ్మగారు అన్నారు. ఆయన ఎవరి కోసం ఉద్భవించారు? ప్రహ్లాదుడి కోసం కదా. అరే నింభగా రాబోయ్ అన్నారు. ప్రహ్లాదుడిని పిలిచారు, 8 ఏళ్లవాడు. నీవు స్వామిని శాంతింపజేయి, వెళ్ళి ఆయన ఒళ్ళో కూర్చో అన్నారు. ఆయన మామూలుగా వెళ్ళిపోయి ఒళ్ళో కూర్చున్నాడంతే. మళ్ళీ పిల్లడి గారు నీకు భయం వేయట్లేదా అని. స్వామి నాకెప్పుడు ఇలాగే కనిపిస్తూ ఉంటారు, ఎలా చూశారో అలాగే ఉన్నారు, నాకు భయమే ఉందన్నాడు. అలాంటి స్వామి ప్రహ్లాదుని ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకుని ముద్దాడి అప్పుడు శాంతపడ్డారు అన్నారు. ఇంద్రశైలతాంబ్రకపస్తి నాగ సౌమ్య గంధర్వచారణ భారతేతి నవకండ మండితే మేరో మందర హిమవద్గోవర్ధన క్లౌంచత్ర
त्रयंबक श्रीशैल कैलासमतंगमाल्यवंत महेंद्र सूक्तमलयांतरिक्ष विंध्यां हयाद पुण्याजल समन्विते गंगा यमुना वर्णा ताम्रकवर्णे सरयोः सरस्वती रेवावाहिने वेगवती गात्रवती श्वेतवती ममोक्षा मोक्षौगा नीच पुष्पभद्र गंडकी गौतमी कृष्णवेणी कावेर्यादि पुण्यनद्ये प्रवृते अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका परे द्वारावत्यादि पुण्यनगर समन्विते विंध्यारण्य दंडकारण्य काम्यकारण्य नैमिषारण्य नेपकारण्य देवदारुकारण्य पदरिकारण्य चंपकारण्य दौतकारण्य लक्ष्मीवन दशारण्य संशोभिते भरतवर्षे भरतखंडे प्रजापति क्षेत्रे काशी कांचोर मध्यदेशे मेरोः आग्नेय कोणे आंध्रदेशे श्री लक्ष्मी नारायण चरण सन्निधौ तन्नाभिस्तारोदुत्पन्नस्य जीवनो ब्रह्मणः द्वाविंशत्लक्षान्वित सप्तकोटि महायुगस्य परमेष्ठितस्य चतुर्मुखस्य परायुषपरार्धे तदाद्यवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अहने द्वितीयायामे तृतीय मुहूर्ते पार्थिववराह कूर्मानन्त ब्रह्माण्डकल्पेषु सुव्यतीतेषु पंचमे श्वेतवराहकल्पे स्वायंभव स्वारिषोत्तम तामसरैवत चिक्षुपाक्षेषु चक्षुमनसु सुव्यतीतेषु महायुगानां तृणगयाते अस्मिन्नष्टाविंशत्सहस्रान्वित सप्तादशलक्षाब्दे कृतयुगे जायाते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे जायाते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टादशलक्षाब्दे द्वापारे जायाते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोर् दक्षिण दिग्भागे श्रीरंगादुत्तरदेशे उभय गोदावर्योर्मध्यप्रदेशे अंतर्वेदी पुण्यक्षेत्रे वसिष्ठासागर संगमतीरे वैवाहिक मंडपे श्री लक्ष्मी नृसिंहस्वामी चरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघमासे शुक्लपक्षे दशम्यां भृगुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ तव जन्म प्रभृतिभिः एतत् शुभलग्न पर्यन्तम् ఇప్పుడు స్వామివారి కన్యాదాన సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని వీక్షించడం ద్వారా ముందు 10 తరాలు రాబోయే 10 తరాలు కూడా స్వామి అనుగ్రహంతో ధరిస్తాయని చెప్పి శాస్త్రం. కాబట్టి ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని అందరూ కూడా మనసులో తలుచుకుని నేను చెప్పినట్టుగా అందరూ కూడా చెప్పండి, నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. చెప్పులున్న వాళ్ళు చెప్పులు విప్పేసి చెప్పాలి. కాబట్టి అందరూ కూడా స్వామి వారిని చూస్తూ స్వామికి నమస్కరిస్తూ చెప్పండి. మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాత్ ఉత్తీర్య ఏతత్ శుభలగ్న పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేషు రహస్య ప్రకాశేషు జ్ఞానాజ్ఞాన వ్యక్త మహాపాతకాది ప్రకీర్ణికా సమస్త మంగళావాప్యర్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం భక్తజన వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశైర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్షక్రమేణ సర్వరాజ సంవితకాలే. మళ్ళీ చెప్పండి. మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాత్ ఉత్తీర్య యలైశ్చంద్రమండల పర్యంతం కృతరాశైర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక యవాపకర్షక్రమేణ సర్వరాజ సంవితకాలే భక్తజనేన సహ శ్రీహరిం శ్రీ విష్ణులోకే నివాససిద్ధ్యర్థం. మళ్ళీ మూడోసారి చెప్పండి. మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మద్వంశానాం
మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాత్ ఉత్తీర్య ఘోరోమభిః ధ్రువమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైక రోమామకరశక్రమేణ సర్వరాజసంవితకాలే భక్తజనేన సహ శ్రీవిష్ణులోకే నివాససిత్యర్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం భక్తజనవంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తీర్య గంగాబాలుకాభి సప్తర్షిమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక బాలుకాపకరశక్రమేణ సర్వరాజ సంవితకాలే భక్తజనేన సహ శ్రీహరిలోకే నివాసిత్యర్థం తస్య పితॄణాం ఆమోద సమ్మోద ప్రమోద వైకుంఠాఖ్యాలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుధ్యాది మోక్ష విశేష ఫలసిద్ధ్యర్థం అగ్నిష్టోమా ఇత్యగ్నిష్టోమా ఉచ్చ షోడశవాదిపేయ రాత్రోత్పర్యామిద సర్వకృతఫలసిద్ధ్యర్థం సర్వకర్మ సుపావనార్థం శ్రీ విష్ణుదత్త వికల్పకల్పిత వికనతమతానుసారభిః భృగుమరీచి అత్రికస్య పాదభిః ఉదిత చాతుర్లక్షగంధ శాస్త్రోక్త దివ్య వైఖాన సవిధానేన శ్రీ విష్ణుం ప్రీతం కామయమానః. చెప్పండి అందరూ కూడా. అహం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేయుతాం విష్ణవే దుభ్యం బ్రహ్మలోకే దిగేశయా చాలంకృతాం సాధ్యేం సుశీలాయ స్వరూపిణి ప్రేదోహం ప్రయశ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే సంబరా పంచభూత సాక్షిణ్యా సర్వదేవతా కన్యాం ప్రదాస్వామి ప్రీణాత్ కమలాపతిః కన్యే మే సర్వతో భూయా కన్యే మే దేవపార్శ్వయో లక్ష్మీరూపమిమాం కన్యాస్తద్దానాత్ మోక్షసాధనం మంత్రం సముత్సాయ చతుశ్చాకరపర్యం జంగో బ్రాహ్మణేభ్యర్థం భవతు భారాకేన సమారోహస్మజ్జత్రయానుషయ ప్రవరానుత భారద్వాదశ గోత్రోద్భవాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చుభం భవతు భారద్వాజాంగేన సమారోహస్మజ్జత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాదశ గోత్రోద్భవాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చుభం భవతు భారద్వాజ ఆంగేన సమారోహస్మజ్జత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాదశ గోత్రోద్భవాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు భారద్వాజ ఆంగేన సమారోహస్మజ్జత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాదశ గోత్రోద్భవాయ బ్రహ్మణే వరాయ చతుశ్చాకరపర్యం జంగో బ్రాహ్మణేభ్యర్థం భవతు శ్రీవత్సత్యవన అప్రభౌర్వయమలిగ్నిపంచార్హేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సగోత్రోద్ధవే 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 చతుశ్చాకరపర్యం జంగో బ్రాహ్మణేభ్యర్థం భవతు కాశ్యపవత్సారమైధ్రవత్రయాధేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్ధవే చతుశ్చాకరపర్యం జంగో బ్రాహ్మణేభ్యర్థం భవతు కాశ్యపవత్సారమైధ్రవత్రయాధేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్ధవే చతుశ్చాకరపర్యం జంగో బ్రాహ్మణేభ్యర్థం భవతు కాశ్యపవత్సారమైధ్రవత్రయాధేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్ధవే చతుశ్చాకరపర్యం జంగో బ్రాహ్మణేభ్యర్థం భవతు కాశ్యపవత్సారమైధ్రవత్రయాధేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్ధవే
నరసింహస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ శ్రీవత్సగోత్రోద్భవే కన్యా సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చవం భవతో కాశ్యపవత్సారణై ధ్రువత్రయా ఋషయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవే కన్యా దేవస్తత్వా సవిత పరమే అస్తినో స్వామి అమ్మవార్లకి ఆనందకరమైనటువంటి ఘట్టం, మనందరికీ కూడా సంబరాలు అంబరాలు కంటేటువంటి ఘట్టం. అమ్మవార్లకి అయ్యవార్లకి మంగళకరమైనటువంటి ఘట్టం, మంగళ సూత్రధారణ. స్వామివారికి యజ్ఞ సూత్రం అంటే యజ్ఞోపవీతాన్ని వేసే సమయం. అటు తరువాత స్వామి అమ్మవార్లకి ఆనందంగా జరిపించుకునేటువంటి తలంబ్రాల ఘట్టం. ముత్యములు తలంబ్రాల్లో ఎందుకు వేస్తారు? వివాహంలో, కళ్యాణంలో తెల్లని వస్తువులు, ఇక్కడ తెల్లని పట్టు వస్త్రం, బంగారు అంచు, తెల్లని మల్లెలు, తెల్లని మొల్లలు, తెల్లని బియ్యము, తెల్లని ముత్యాలు, తెల్లని పాలు. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో అక్కడ తలంబ్రాలో వినియోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ తెల్లని వస్తువులన్నీ కూడా చంద్రప్రీతికారకమైనటువంటివి, చంద్రుడికి ప్రీతైనటువంటివి ముత్యాలు. జాతకంలో మనకి ఏదైనా చంద్రుడు కనుక వీక్గా ఉన్నాడంటే ముత్యాలు కనుక వేసుకోండి, లేక ఉంగరంలో ముత్యం పెట్టుకోండి అంటారు. కాబట్టి సిద్ధాంతులు ఆ విధంగా చంద్రుడికి ప్రీతైనటువంటి ముత్యాలు కనుక పోస్తే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి వధూవరుల యొక్క శిరస్సు మీద మంచి ముత్యాలు పోస్తూ ఉంటారు. అదిగో స్వామి అమ్మవారికి చూడండి, మంచి ముత్యాలు పొలమూరు వారైతేనేమి, ఇతర భక్తులైతేనేమి తట్టలు ముట్టలుగా తీసుకొని వచ్చారు. మంత్రపూర్వకంగా స్వామి అమ్మవారికి సమర్పణం చేయబోతూ ఉన్నారు. చూడండి, ఓం ప్రజాపతి స్త్రియాణ్యజాగా, అందరూ చెప్పండి ఒకసారి నమస్కారం చేస్తూ. ప్రజామే, గట్టిగా చెప్పాలి, ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం, పశవో మే కామః సమృద్ధ్యతాం, యజ్ఞో మే కామః సమృద్ధ్యతాం, శ్రియో మే శ్రియో మే శ్రియో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేసుకోండి. స్వామి అమ్మవారు తలంబ్రాలు పోసుకుంటున్నారు. ఈ 4 మంత్రాలు చెప్పి పోస్తారు. మనందరి చేత అవి కూడా చెప్పిస్తే ఇటువంటి ఫలములన్నీ మాకు కూడా అనుగ్రహించు స్వామి అని చెప్పుకున్నాం మనం. అదిగో శుభమంత్రంగా చేస్తూ ఉన్నారు. జానక్యాః కమలామలాంజలి పుటేయాః పద్మరాగాజితాః న్యస్తా రాఘవ మస్తకే చ విలసత్ కుంద ప్రసూనాయితాః స్రస్తా శ్యామలకాయ కాంతి కలితా యా ఇంద్రనీలాయితాః ముక్తాస్తా శుభదా భవంతు భవతాం శ్రీరామ వైవాహికాః అని మంగళకరమైనటువంటి శ్లోకములన్నీ కూడా ఇందాక పండితులు చెప్పి ఉన్నారు. ఆ ఆది దంపతులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణులు తదంశభూష సంభూతమైనటువంటి ఈ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి శిరస్సు మీద ధరించేటువంటి ఆ ముత్యాల తలంబ్రాలు
వాటితో పాటుగా సమర్పించేటువంటి అక్షతలు ఆర్ద్రాక్షతారోపణం అంటారు. అంటే పాలు కొంచెంగా వేసి, పసుపు వేసి, ముత్యములు కలిపి, మల్లె మొగ్గలు వేసి, ఇదిగో మా ఈవో గారు పట్టుకొచ్చారు, ఏసీ గారు, దాని నిండా కూడా ముత్యాలు పోసి పుష్ప రేఖలన్నీ కూడా వేశారు. ఒక పక్కన విద్యుమాల్లా ప్రకాశిస్తున్నాయి గులాబీ రేఖ తగలడంతో, ఒక పక్కన స్వచ్ఛంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి, మరొక పక్కన నీలం పుష్పాలు వేస్తే ఇంద్రనీలముల్లా ప్రకాశిస్తున్నాయి. ఇట్లా అనేక కోణాల్లో చూస్తే అలా అలా ప్రకాశించేటువంటి ముత్యములు ఆ దంపతులు ధరించిన తరువాత మనందరికీ కూడా అనుగ్రహ రూపమైనటువంటి స్వరూపంగా ప్రకాశిస్తూ అలా శిరస్సు మీది దారుతూ ఉంటే మనందరం చూస్తూ ఉంటే అమ్మవారు సిగ్గులవతూ స్వామి యొక్క శిరస్సు మీద ఆ మంచి ముత్యాలు పోస్తూ ఉంటే దోసిళ్లతోటి ఆ స్వామికి కూడా నిబ్బరంగా సరిగ్గా కూర్చున్నట్టు స్వామి, అమ్మవారు కొంచెం వంగి ఉంది. నిత్యానబాయిని భర్త దగ్గర భార్య ఎలా ఉంటుంది? అణకుముగా మెలకుముగా ఉంటుంది, భక్తిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అమ్మవారు లోకానుగ్రహకారిణైనటువంటి అమ్మ. ఏమండి, ఎప్పుడు కూడా స్వామిని విడిచిపెట్టకుండా ఉండే తల్లి. స్వామి ఎప్పుడెప్పుడైతే అవతారం ధరిస్తాడో అప్పుడప్పుడల్లా తన కూడా వస్తూనే ఉంది అమ్మవారుగా. వెంకటేశ్వర స్వామిగా వచ్చాడు, పద్మావతిగా వచ్చింది, శ్రీకృష్ణ ప్రభువుగా వచ్చాడు, రుక్మిణీదేవిగా వచ్చింది. ఏమండి, ఆ నృసింహస్వామిగా వచ్చాడు, లక్ష్మీదేవిగా వచ్చింది. ఇట్లా రాముడుగా వచ్చాడు, సీతా మహాలక్ష్మిగా వచ్చింది. ఎక్కడెక్కడ విడిచిపెట్టిందండి అంటే ఉత్తమమైనటువంటి స్త్రీ, పతివ్రత ధర్మం ఉన్నటువంటి స్త్రీ ఎప్పుడు భర్తనే అలా కూడి ఉంటుంది, విడిచిపెట్టకుండా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అక్కడెక్కడో రంగనాయకుడైనటువంటి స్వామి సప్త ప్రాకార మధ్యే సరసిజ ముకుడాద్భాసమానే విమానే కావేరీ మధ్యదేశే ఫణిపతిశయనే శేషపర్యంక భాగే నిద్రా ముద్రాభిరామం కటినికటశిర పార్శ్వవిన్యస్తహస్తం పద్మాధాత్రీకరాభ్యాం విచలిత చరణం రంగనాథం భజేహం. రంగనాథ భవంతో నిత్యశ్రీదత్తో నిత్యమంగళాని భవంతు. మాంగళ్యదేవత యజ్ఞోపవేత దేవతాభ్యో నమః. ఆనందకర్పూర్ణయానందర్శయామి నీరాజనానందరం శుద్ధానందయం సమర్పయామి. గోవింద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద, అంతర్వేద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద గోవింద, అంతర్వేద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద గోవింద. ఇందులో సూత్రధారణ చేస్తున్నారు చూడండి, మనందరికీ చూపిస్తూ ఉన్నారు. కూర్చోవాలి. గోవింద గోవింద గోవింద. గోవింద 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 లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద, అంతర్వేద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద గోవింద. సువర్ణ యజ్ఞోపవీతం స్వామికి సమర్పణం చేస్తున్నారు. యజ్ఞోపవేతం మననం పవిత్రం దయావదే సహాయం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రేయం ప్రతిమన్యలభ్యం యజ్ఞోపవేతం ఫలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీత
స్వామి అమ్మవార్లకి అమ్మవారి మెడలో మంగళసూత్రం, స్వామివారి మెడలో యజ్ఞ సూత్రం. చూడండి ఎంత విశేషం. రెండు బంగారమే, ఆయన ఒళ్ళంతా బంగారమే. హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరశనే హిరణ్యకిరీటాయ హిరణ్యబాహవే హిరణ్యసూత్రాయ హిరణ్యవజ్రనఖాయ, అంత బంగారమే. ఎందుకు పేరు ఉండదండి? అమ్మవారు లక్ష్మీదేవిని కట్టుకున్న తర్వాత ఇల్లంతా బంగారమే కదా. కాబట్టి ఒక భక్తుడు అంటాడు, రత్నాకరస్తవ గృహం గృహిణీజ లక్ష్మీ కిం దేయమస్తి భవతే జగదీశ్వరాయ ఆభీరవామనయనాహృత మానసాయ దత్తం మనో యదుపతే కృపయా గృహాణ. ఇది బాగా వినాలి. ఒక భక్తుడి యొక్క అభిప్రాయం. మనమంతా భక్తులమే కదా, భక్తిగా వచ్చాం కదా, మన అభిప్రాయం కూడా ఇదే. ఏమండి? ఎందుకంటే అంటాడు, ఓ జగదీశ్వరుడైనటువంటి ఓ పరమాత్మ, ఓ భగవంతుడా, రత్నాకరస్తవ గృహం. అందరూ కూడా మనస్సులో స్వామిని ప్రతిష్టాపనం చేసుకుని ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ, కళ్ళతో స్వామిని చూస్తూ, మనస్సులో స్వామిని ఉంచుకొని, నోటితో స్వామి నామాన్ని అంటూ, చెవులతో మంచి మాటలు వింటూ స్వామి Yadravakya Sri Ramana
सर्वेन्द्रियार्थबलिश्च विषात्मनश्च प्रोक्तं हितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभसुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञमधुसूदनविश्वरूप ब्रह्मण्यकेशवजनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक यासाम्बरीश शुभशौनक धृन्निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्खम् अन्येन सिन्धुतनयाम् अविलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरेण वरदाभयहस्तमुद्राम् ॐ द्रवन्ते लक्ष्मी नृसिंह मम देहि इंद्रैव उत्तादिष्ठ अवक्षेत्राणि संजयन्नो इंद्र एनावदे दरतो ध्रुवं ध्रुवेन अभिषा तस्मै देवादिप्रवन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः योगक्षेमस्य वृत्यै युक्तं क्रियादा आशीत्तामे विद्यादायिति आशिषः समृद्ध्यै गन्धं गन्धादे आशिषमेवास्यां प्रतिगृह्णाति पुमान् वै गन्धे श्रीवन्ये तद्विधनं विदधमेवास्यां तद्यज्ञे करोति प्रजननाय प्रजायते प्रजया पशुभिर्येवं वेद ब्रह्मग्रन्थिधारणमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु ॐ शनिवारे जुषस्व हव्यमाहयं స్వామివారికి పుష్పమాలికలు కర్పూరమాలికలు కళ్యాణమాలికలు అవన్నీ కూడా సమర్పణం చేస్తున్నారు. బ్రహ్మగ్రంథి ధారణ బ్రహ్మముడి వేస్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మగారు. నిత్యశూరులైనటువంటి అర్చక స్వాములు
ఆ స్వామికి జగద కళ్యాణ దంపతులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణుడు కర్పూరమాలికలు పుష్పమాలికలు సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. యో మాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ భుజావాన్ పశుమాన్ భవతి. స్వామికి పుష్పమాలికలు కాని పుష్పములు కాని సమర్పిస్తే పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ మంచి ప్రజా సమృద్ధి కలిగిన వాడు అవుతాడు. అంటే మంచి సంతానం కలుగుతుందన్నమాట. అలాగనే పశు సమృద్ధి కలుగుతుందన్నాడు. పాడి పంట ఐశ్వర్యములన్నీ ఉంటాయన్నారు. అలాంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జగత్ కళ్యాణ కారకుడైనటువంటి ఆ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య లీలా కళ్యాణ తిరుకల్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా పూర్తి కావస్తూ ఉన్నది. రేపటి రోజు స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి రథోత్సవం ఉన్నది. ఇందాక చెప్పినట్లుగా నదీ సంగమ స్నానం చేయడం, స్వామివారిని రథోత్సవంలో దర్శించడం, అదే కాకుండా ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి అంశం తెలియని వాళ్ళకి తెలుపుడు చేస్తున్నాం, తెలుసున్న వాళ్ళకి కాదు. ఈ కళ్యాణం ఎలాగైతే జరిగిందో ప్రతి మాసంలోనూ కూడా కళ్యాణం ఉన్నది. బహుళ ద్వాదశి నాడు అంటే అమావాస్య దేవాయ కమలాకృతవక్షజే పూజితాయ నారసింహాయ మంగళం కర్ణావరప్రభయా